وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے گلوبل گورننس انیشیٹو کے اجرا کے تاریخی اعلان کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا کہ گلوبل انیشیٹو کی حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر سے مطابقت رکھا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اعلامیہ قابل تعریف ہے۔ وزیراعظم کا SCO+ کی تقریب سے خطاب، کہا خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے مشترکہ مقصد کو فروغ ملے گا۔ عالمی قیادت کو ترقی پذیر ممالک کا بوجھ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ اسلام آباد کی متعدد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، کئی مقامات پر درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G8 مرکز میں بھی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ تیز بارش کے باعث میٹرو بس کا روٹ بھی زیر آب آ گیا۔ بارش کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح کئی فٹ بلند، آبادی کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ نالہ لئی اور نشیبی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ DC اسلام آباد عرفان میمن کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بھارت کا پاکستان سے ایک مرتبہ پھر سفارتی سطح پر رابطہ۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے تصدیق کر دی۔ وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے دریائے ستلج میں ہریکے زیریں اور فیروز پور زیریں پر اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ آج صبح 8 بجے سے ہے۔ سیلاب الرٹ سے متعلق متعلقہ حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سلال ڈیم کے گیٹ کھولنے سے 8 لاکھ کیوسیک کا آبی ریلا پاکستان پہنچے گا۔ پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین، ہزاروں دیہات زیر آب، ہر طرف پانی ہی پانی۔ راوی، چناب اور ستلج میں طغیانی، کھڑی فصلیں تباہ، سینکڑوں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے اور شدید بارشوں نے تباہی بڑھا دی۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے بھاولپور میں 7 بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کی پانی کی سطح اور بہاؤ بتانے والی گیج ٹوٹ گئی۔ الہ آباد، پاک پتن، بورے والا اور وہاڑی کی کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ آبی گزرگاہوں پر کمرشل تعمیرات کی گئیں۔ دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئیں، جس سے حالیہ سیلاب میں تباہی اور بربادی ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا سیلاب سے بڑے نقصانات کی وجہ تجاوزات ہیں۔ لوگوں نے نالوں کی زمین پر گھر بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، اس کو قدرتی آفت نہیں کہہ سکتے۔ ہر سال سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیم قومی ایشوز ہیں، ان پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نئے ڈیم بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں فیلڈ اسپتال کا دورہ۔ مریم نواز نے فیلڈ اسپتال میں علاج اور ادویات کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپ میں ضلع انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ مریم نواز نے حفاظتی بند کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ مریم نواز کی آمد پر عوام کا جم غفیر لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ننھی بچی سے اظہار شفقت کیا۔ معمر خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاتھ تھام کر انہیں دعا دی۔ بھارت نے ایک اور سیلابی ریلا چھوڑا ہے، دریائے ستلج متاثر ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جھنگ، ساہیوال، اوکاڑا، ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت کئی شہر ہائی الرٹ ہیں۔ شہریوں کے ساتھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سپر فلڈ قرار دیا۔ پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ آج رات کسی بھی وقت بائے صفورہ بند کو توڑا جا سکتا ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بر وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین PTMA عرفان علی کاٹیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہیڈ محمد والا کے مقام پر 6 سے 7 لاکھ کیوسیک کا ریلا آ سکتا ہے۔ ہیڈ تریموں کے گرد و نواح میں آبادیوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ بر وقت فیصلوں سے آبادیوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شمالی پنجاب کے علاقوں میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارش ہوئی۔ نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19، گوال منڈی میں 14 فٹ ہے۔
दरियाए चनाब पर हैट तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू पर पानी का बहाव 4,59,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हैट पंजदन पर पानी की आमद में इजाफा। सूरत हाल ताहाल मामूल पर है। हैट खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हैट बलूकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हैट बलूकी की पानी का बहाव कम होकर 1,75,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहदरा पर पानी का बहाव 67,900 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हैट सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाओं की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। पाक फौज का जंग चिनियोट और गिरदनवाह में सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू किए गए अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। सैलाब मुतासरीन की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा गया। पाक फौज मुश्किल वक्त में आवाम के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दूर दराज इलाकों में मुतासरीन की निशानदही की गई। जंग और सरगोदा रोड पर सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशी रेस्क्यू किए गए। ड्रोन के जरिए लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तियाँ और बहावल नगर की दरियाई बेल्ट्स में भी ड्रोन सर्वेलेंस जारी। रेस्क्यू ऑपरेशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जारी है। मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज ने की। ऑपरेशन में 4 कश्तियां और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू किए गए तमाम शेरों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स की मुश्तरका काविशों को सराहते हुए वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और रेस्क्यू फोर्स को शाबाश दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 मेजर समेत 5 अहलकार शहीद हो गए। ISPR ने तस्दीक कर दी। ISPR के मुताबिक हादसा फनी खराबी की वजह से पेश आया। हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। शोधा में पायलट इन कमांड मेजर आतिफ, मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार मकबूल, क्रू चीफ हवलदार जहांगीर और क्रू चीफ नाइक आमिर शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर सियासी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके बुलंद दराजात की दुआ और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाक फौज की 5 बहादुर सपूतों की शहादत एक कौमी सानेहा है जिस पर पूरी कौम सोगवार है। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और ये कुर्बानियाँ पूरी कौम पर कर्ज रहेंगी। बहरीन के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल थयाब सकर अब्दुल्ला का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के अस्करी रहनुमाओं ने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। बहरीन के मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अहम हिदायत जारी। सैलाब मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगियाँ और बहाली का हुक्म तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा अज़ला के हवाले से वीडियो लिंक इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया हालिया सैलाब में 411 अफराद जहाँ बाक हुए, जिनमें से 352 के लवाहिकीन को मुआवज़ों की मद में अदायगी कर दी गई। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर खुद निगरानी करें।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यू सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने वजीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने न्यू सेक्रेटेरिएट के सेकंड फ्लोर पर कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया, डिजिटल पानी की पोजीशन देखी और जायजा लिया। वजीर आला सिंध ने कहा कि इस वक्त टर्मो के मकाम पर 5,50,965 क्यूसेक का शदीद सैलाब है। टर्मो से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को तमाम इंतजामिया को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सूबे भर में वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ महकमों, हेल्थ, लाइफ स्टॉक को भी मुतहरिक कर दिया। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा इस वक्त 10,77,000 क्यूसिक पानी कादराबाद में मौजूद है। दरिया सतलुज में 3,50,000 क्यूसिक पानी आया। दरियाए जेहलम में इस वक्त पानी इतना ज़्यादा नहीं। NDMA ने कहा है 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी आएगा। 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरयाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और हुकूमत की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि सैलाब से मुमकिना मुतासरा अफराद की पेशगी मदद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात के दौरान यकीन दहानी करवाई कि सिंध हुकूमत सैलाब और उसके बाद की सूरत हाल का मौसर अंदाज में मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर PDMA सिंध का अहम इकदाम। PDMA ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हसास करार दिए गए अजला के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। सखा, लाड़काना, शिकारपुर के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया गया। नौशेर फिरोज, घोटकी और कश्मीर के लिए सामान जल्द रवाना होगा। PDMA मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए बरवक्त इक़दामात यकीनी बनाने में सरगर्म। इदारा तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को समाअत मुलतवी होने से मुत्तला कर दिया। केस की समाअत जज शाहरुख अर्जुमन ने करना थी। अदालती अमले के मुताबिक केस की समाअत 5 सितंबर को होगी। कल से पार्लियामेंट के बाहर अपनी असेंबली लगाएंगे। बानी ने असेंबली से इस्तीफों का हुक्म दिया तो मुझ समेत तमाम मेंबरान इस्तीफा देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर दीगर रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा जिन MNAs को सजाएं सुनाई गई उनकी सीटों पर एहतजाजन हिस्सा नहीं लेंगे। आज कौमी असेंबली में शिरकत की, आइंदा इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगे। हमारी आवाज़ को दबाया गया, पार्लियामेंट के अंदर भी माइक बंद किए गए। ये जमहूरियत नहीं, फिस्तायत है। आप बोलने तक नहीं दे रहे। कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट शरकी अदालत ने कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ इम्तनाए मनशियात के मुकदमे में मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमा ने अदालत में सिहत जुर्म से इनकार कर दिया। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और इस्तखाजा के गवाहान को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हवाले से नया सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक असातिज़ा और अफसरान के रिटायरमेंट बैक डेट से मंजूर करने की पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा ख़ज़ाना के 6 अगस्त के नोटिफिकेशन की रोशनी में जारी सर्कुलर में डायरेक्टर्स, DEOs और दीगर इदारों की हिदायत अरसाल की गई हैं। सर्कुलर सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत से जारी किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो वायरस मौजूद है। पाकिस्तान की 156 में से 68 अजला में मस्बत केसेस आए हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुतालिक गलत फहमियों का खात्मा ज़रूरी है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ना पिलाने वाले वालिदैन उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। पोलियो से बचने के लिए सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
سندھ بھر میں آج سے 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی ہدایت پر پولیو ٹیم اور ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے پلان ترتیب دے دیا گیا۔ 7 ستمبر تک شہر میں پولیو مہم سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ پولیس ترجمان کے مطابق مہم کے دوران 10,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ پولیس چیف نے زونل افسران کو سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی ہدایت کر دی۔ ملک میں پولیو کے وار تھم نہ سکے، خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا۔ ضلع ٹانک میں 20 ماہ کی بچی پولیو سے متاثر۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 16 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق ملک بھر میں رواں سال 24 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ پہلے کھانا چیک ہوگا، پھر کلیئرنس ہوگی اور پھر ضلعی حکومت اجازت نامہ جاری کرے گا، تب متاثرین کو کھانا ملے گا۔ ضلع گجرات میں متاثرین سیلاب کی امداد کرنے والوں کے لیے انوکھی شرط عائد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری، تمام آفیسرز کو جاری کر دیے گئے۔ ایسا انوکھا نوٹیفیکیشن سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں صرف گجرات میں ہی جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ قابض فوج نے بارود سے بھرے خود کار روبوٹ سے عمارتیں تباہ کرنا شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود سے بھرے خود کار روبوٹس کا استعمال کرنے لگی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک روز میں مزید 88 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 32 افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,459 ہو گئی، جبکہ 1,60,256 افراد زخمی ہوئے۔ سہ ملکی سیریز میں افغانستان اور UAE کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ متحدہ عرب امارات کا افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ۔ افغانستان کی بیٹنگ جاری۔ اپنے پہلے میچ میں دونوں ٹیمیں پاکستان سے ہار چکی ہیں۔ کل پاکستان اور افغانستان اپنا دوسرا میچ کھیلیں گے۔ اس ٹورنامنٹ کی 2 بہترین ٹیمیں 7 ستمبر کو فائنل کھیلیں گی۔